मुस्तफा बावाज़ बुलंद सलावत। अव्वलना मुहम्मद, आखिरना मुहम्मद, औसतना मुहम्मद, कुल्लुना मुहम्मद सलावत। ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا زوجة ولي الله. السلام عليك يا أيتها المظلومة المغصوبة. السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سوف نعم أبي زمان التسجيل يشكر وجود महान शख्सियत में शहादत में आपके ज़िंदगी में हमें दिन करेंगे ऐसे मुझे मालूम है कि मैं तस्वीर पेश करूँ जो मेरी शहादत में मुनासिब है। बीबी ये भी शख्सियत से एक हदीस काफ़ी से कि तुम्हें बीबी ने तुम्हें तस्वीर करी से होगा बीबी की भी शख्सियत है। हदीस कुदसी में आवे से हदीस कुदसी यानी खुदा में कलाम से बंद ज़िकुरान में ज़िकुरान हुए से ना आयत के में जहद कुछ से ज़िकुरान में जनावे नसवे के ज़िकुरा की दुए ये ने हदीस कुदसी के हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमावे से नबी ने कहे से लौलाक मा खलक तो अखलाक ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुनावत तो यूनिवर्स में अखलाक में आज कौन से नो खलकत ना कर ولولا علي ما خلقته الإمام علي السلام نوى بدنا خلقنا لولا فاطمة ما خلقتكما لجناب زهرة سلام الله عليها نوى الذين خلقتنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. अकेली शख्सियत से कि जिन वजूद एक कंडीशन से कि रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन वजूद इमाना वजूद सी एक कंडीशन हुई जो ना हुई तो ये ना हुई क्योंकि भी शख्सियत है कि भी एक भाई ऐसे क्या ना वजूद तकी अबरा अशरफुल मखलूकीन कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद लेकिन नफ्स ताहिर इब्न अबी तालिब की वजूद आप बीबी ने वजूद में बरकत की थी है ना हदीस कोई ना समझे भाई काफी से हदीस क्या बीबी ने की शख्सियत ऐसे ही कहना वजूद की यानी आप बिना अने इमाम अलैहिस्सलाम वजूद के खुदा कैसे के जो नबी ना हो तो अभी फकत ना करते देखा कौन ने ना हो अभी शख्सियत ना हो बिना बरकत या बनी से ज़हरा सलाम अलैहा और नबी जो ज़हरा सलाम अलैहा कितना तुम्हें तस्वर करो 1000 बरस जिंदगी अदाब तुम्हें तस्वर करो इस शुरुआत जिंदगी में क्या है 1000 बरस लेकिन केवी हालत में दुनिया से जाई से इंशाल्लाह पर गम जोश केवी हालत
જેવું આપણે જોયા જ્યારે ઝૈનબ સલામ અલૈહાના વિલાદતમાં આપણે બયાન કર્યા હતા અમુક એના જિંદગીનો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એમાંથી આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એટલું જ શોધ્યું કે સબ્ર ઉમર મસાયબ કે મોટા મોટા મસાયબમાંથી પોતે પસાર થયા હતા એનો શોધનું થઈ ગયું ઉમર મસાયબ અને મુસીબતોની માં તમને ખબર છે ઝહરા કોણ છે મુસીબતોની માં છે કેમ કે જનાબે ઝહરાની દીકરી થઈ જનાબે ઝૈનબ જનાબે ઝૈનબ મુસીબતોની માં હોય તો આ એની માં છે તે મુસીબતોની માં યા માની મુસીબતોની માં તમે જો આ શખ્સિયત એટલી મોટી શખ્સિયત પણ કેટલું ધુરમ થઈ રહ્યું છે પણ માર્ગરેસા આ શખ્સિયત પાસે એટલી ખૂબી હતી કે બધે એક વાત છે આ બેને હલાક કરત જો ઝહરા સલામ અલૈહા એક દુઆ કર્યો બદુઆ કર્યો તો બે ઉપર જે બધું થઈ રહ્યું હતું તો શું ખુદા ઇજાબત ના કરત બીબીની દુઆને પણ ખાસ કરીને એક રિસ્ટ્રિક્શન હતું રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પાસેથી કે આ કામ ના કરજો એટલે આપણા પાસે જ્યારે કેપેસિટી હોય ને આપણે કેપેસિટી ના વાપરે એની કહેવાય સબ્ર કરવાનો હું જ્યારે જંગી હોય ને તો શું કહેવાય મને તમાચો દે હું જવાબ ના દઉં સબ્ર કહેવાય નહીં કહેવાય સબ્ર હું શું કહેવાય ને જંગી તમાચો દે કંઈ ના કરવું એને ના કહેવાય સબ્ર ઠીકની હાલતમાં શું જવાબ ના દઉં સમજો છો ને અહીંયા કેપેસિટીમાં વગેરે સમજ પ્રમાણે કે જ્યારે બનાવ બન્યો જ્યારે હુજુમ થયું ઘરમાં ત્યારે ઇમામ કહે છે ને બીજાને પકડ્યા હતો પોતાને ફેંકા નીચે પોતે કહે છે કે જો રસૂલ ખુદાની વસિયત ના હોત કે હું સબ્ર કરું તો આ સહુલત છે ઘરમાં તો હુજુમ ના કરી શકે તમે જો ઇમામની કેપેસિટી હતી પણ મદ્રેસા કેવો પણ ઇતાત કહેવાય કે આપણો મસ્જિદ ઇન્શાઅલ્લાહ બહારમાં છે સબ્ર બારામાં કે સબ્ર ઇતાતમાં પણ સબ્રની જરૂર છે ગુનાહ સામે ના પડવામાં પણ સબ્રની જરૂર છે મુસીબતમાં જ નથી સબ્ર કરવાનું સબ્રનું ઘણા અકસામ છે બસ એક અકસામ છે કે ખુદાનું હુકમને ભરપા કરવા માટે પણ સબ્રની જરૂર છે અહીંયા તમે જો કે ઇમામની કેટલી સબ્ર છે કે મારું કેપેસિટી હતું પણ પોતે આ કામ નથી કરતો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તેની કિતાબમાં કહે છે હમ હસીબતુમ અન તદખુલુલ જન્નહ તમે શું વિચાર કરો છો આમ એમ તમે ઘરી જશો જન્નતમાં ને ખુદાને નહીં ખબર પડે કોણ તમારામાંથી જિહાદ કરી રહ્યા છે અને કોણ તમારામાંથી સબ્ર કરી રહ્યા છે એમાં તો શું થયું કે ઘણા લોકો છે સબ્ર એ નથી કરવું ને જન્નતમાં કરવું છે કેમ થઈ શકે મોજ મજા કરવી છે ને જન્નતમાં કરવી છે કેમ થઈ શકે ગુનાહ કરવા છે ને જન્નતમાં કરવું છે કેમ થઈ શકે ખુદા અહીંયા કહે છે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જલ્લ જલાલુહુ અમ હસીબતુમ અન તદખુલુલ જન્નહ વલમા યઅલમિલ્લાહુ અલ્લઝીના જાહદુ યાની ખુદાને ના ખુદાને તો ખબર છે પણ ખુદાને ખબર છે કે ઇમામુલ હુજ્જા ખુદાને પ્રાવ કરે છે ફ્લાગણો કે કાલે આવી ના કે હું તો કહેતો તો કેમ મને જહન્નમમાં ગરવાની કીધું તો ખુદાને પ્રાવ ફ્લાગણો કરે છે કે તું દેખાડ કે તું લાયક છે જન્નતમાં ગરવા માટે તો જન્નતમાં ગરવા માટે પેલું શું છે જિહાદ કરવાનું જિહાદ આપણે ખબર છે કે એમ નથી દુશ્મન સામે જિહાદ પર પેલું મોટું જિહાદ શું છે સબસે પર જિહાદ કરો જિહાદ રાખો અને આપણે જોઈએ તો તને જાદુ અખબાર તો કઈ બીજું શબ્દ શું છે કે ખુદાને ખબર કોણ સબ્ર કરવા વાળા છે હવે આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણો વાત કરવાની સબ્ર વાળામાં છે સબ્રનું ફજીલત એ જ પણ આપણે આયતમાં જોઈએ ખુદાવંદે કરીમ કહે છે ઇન્નમા યુવફા સાબિરૂન અજરહુમ બિગૈરી હિસાબ જે લોકો સબ્ર કરી રહ્યા છે ખુદા લોકોને એટલું અજર આપશે કે હિસાબ વગર sans compter. અંદર ખુદા કે જે ખાલિકુલ કૌન હોય ને કે sans compter હોય એનો અજર આપી દઈશ એટલે શું ને હોય સાબિરીન લોકોનો અજર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ આયતમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે ઉલાઈકા યુતૌના અજરહુમ મરરતૈન બિમા સબરુ આયતમાં કહે છે કે લોકોને બે ફેર પણ અજર મળશે શું કારણ છે સબ્ર કરવા એક સબ્ર પણ deux fois une récompense મળશે પછી બીજી આયતમાં આપણે મળે છે وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ જે લોકો સબ્ર કરે છે એ સબ્રના મુકાબલામાં લોકો ખુદા એટલો અજર આપશે કે સૌથી સારામાં સારો અજર
વયા આપણે જોઈ લીધા કે આ સબ્રની ફજીલત શું છે. તમને ખબર છે આપણે બધા લગભગ જતા પ્રોબ્લેમો છે પછી સબ્ર છે. મોટો પ્રોબ્લેમ આપણને એ છે. એટલે કેમ મોમેન ઇદ્દા કરશે કે મોમેન છે ને સબ્ર ના હોય. કારણ કે સબ્ર વિધા એ છે કે જેવું જિસ્મ હોય ને એનું માથું સબ્ર. જો માથું ના હોય તો જિસ્મ કઈ શું ફાયદો છે? મરેલો માણસ છે. દીખા પીતે માથું કમારો હોય તો શું એનો ફાયદો? સબ્ર ની મિસાલ છે કે જે માથાનું મિસાલ છે કે જે સબ્ર છે તો આપણે કહી શકીએ કે માણસ જીવતો મોમીન છે. આપણે જોઈ છે કે બાદમાં આપણે કરી જાય છે સબ્ર જરાય નથી. સબ્ર થકી આપણને કેટલા ઝઘડા થઈ રહ્યા, સબ્ર નથી એમાં થકી કેટલા ઝઘડા થઈ રહ્યા છે, કેટલા પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યા છે. વાતમાં આપણે ફસાઈ જાય છે, શહાવત પછવાડી જાય છે. શહાવતનો મુકાબલો કરવામાં પણ સબ્રની જરૂર છે. ગુનાહ ના કરવા માટે પણ સબ્રની જરૂર છે. કોઈ આપણો ખરાબ બોલે એને જવાબ ના દેવો પણ એમાં સબ્રની જરૂર છે. ચલો આપણે એક એક જોશું ટૂંકમાં કે આ સબ્રનો શું શું ફાયદા છે બધા. બીજો એક ફાયદો શું છે કે જ્યારે એક મોમેન એના પર ભલા ઉતરે છે અને પોતે સબ્ર કરે છે એનો અજર શું છે? અર્ફ શહીદનો અજર છે. અને મિલ શહીદ અને મિલ માર્તીરનો અજર મળશે. કેનાથી? કે પોતે સબ્ર કર્યો કે જેના પર ભલા ઉતરેલી હોય કે જીવ હોય એ સબ્ર કર્યો તો અજર શું છે? 1000 માર્તીરનો અજર મળશે અને 1000 શુહાદાનો અજર. जरा इमाम लोगों के शुहादा है, वे शुहादा जिना का पे किताब का शहीद से ना शहीद से ना शहीद. इमाम ने नजर उस शहीद में ने एनो अजर पे बना. सल्लल्लाहु अलैहि अब हदीस में बोले छे કે ખુદા અમુક લોકોને નેમત આપી પણ લોકો શુક્ર ના કર્યો. શું છું? એ શુક્ર લોકો માટે ભલા થઈ. શુક્ર ના કરવાથી નેમત એક ભલા છે. અમુક લોકો છે ભલાઓ થઈ ગઈ પણ લોકો સબ્ર કર્યો તો ભલા લોકો માટે નેમત થઈ ગઈ. એટલે છે કયામતના દિવસે મોમીન લોકો કહે છે કે જ્યારે ભલાના ફાયદા જોશે લોકો સબ્ર કરે અને અજર બની જોશે તો લોકો તમન્ના કરશે કે કાશ આખી જિંદગી મારા પર ભલા કેમ ન થઈ. તો આપણે જ્યારે જોયા આપણે બેની જિંદગીમાં ભલા ઉપર ભલા હતી લોકો સબ્ર અજીબ નથી કેમ કે મોમીન જેમ ઈમાન વધે ભલા પણ વધતી હોય છે. પ્રોપોર્શન છે જેમ ઈમાન વધે એમ ભલાઈ વધે. આપણે જો કબતું હોય ખુદા આપણા સાથે હોય તો આપણે શું કરવાનું? આપણે મને જુમાનું કહેવા હતા ઇન્દલા માલ મુત્તકીન. ખુદા મુત્તકીન લોકો સાથે છે. જો કબતું હોય ખુદા આપણા સાથે હોય તો તકવા હાસિલ કરો. આપણે કબતું હોય ખુદા આપણે દોસ્ત રાખે યાની જોયેલું છે કે શું મફા ઇન્દલા યુહિબ્બુલ મુત્તકીન. એ જે આયત છે ઇન્દલા માસાબિરીન यानी तकवा ने सब्र સાથે છે. કેમ હોય શકે કે માણસ તકવા વાળો સબ્ર ન હોય? ઇન્ના લા યુહિબ્બુ સાબિરીન. ખુદા સબ્ર કરે છે અને દુષ્ટ રાખે છે. ખુદા આપણે ચાહે બસ પતિ કે આપણે શું કરશે? હદફી નથી કે ખુદા આપણે પસંદ કરી કે અલ્લાહનું જેમ સુબહાન વ તઆલા. તો આપણે કબજે કે ખુદા આપણે મોહબ્બત રાખે શું છે? સબ્ર કરવાનું તકવા હાસિલ કરવાનું. કેમ કે બે સાથે જ ઇમ્પોસિબલ કે સબ્ર કરવાનું તકવા ના હોય તકવા હોય સબ્ર ના કરવો. પછી આયતમાં આપણે મળે છે વબશિર સાબિરીન. એ સબ્ર કરે છે લોકોને બિશારત આપો, સારા સમાચાર આપો. અનુસે બનુ વેલા છે કે તો સબ્ર સર્વલા નહીં. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. હવે સબ્રના અકસામ આપણે ટૂંકમાં કોશિશ કરે છે કે સબ્ર કઈ કઈ ચીજમાં આપણે સબ્ર દેખાય છે. પહેલું છે ઇબાદતનું સબ્ર. એક આયત છે વસ્બિર નફસક મલ્લદીન યદઉન રબ્બહુમ બિલગદાવતિ વલ અશી. ત્યારે તમે સબ્ર કરો એ લોકો સાથે કે જે ઇબાદત કરે છે ખુદાની દુઆ કરે છે સવારને સાંજમાં. ઇબાદત કરવું એના લોકો સાથે કરવું એ પણ સબ્રમાં ગણાય છે. એમાં સબ્રની જરૂર છે. મૂકી લદ્દત મૂકી ઇબાદતની તરફ જાઓ એમાં પણ સબ્ર છે. આને મૂકી નાની તરફ હું
આગળ વધુ સબ્ર કરે કે ના કરે? અહીંયા લજ્જત છે ને અહીંયા કદાચ થાક હશે ને અહીંયા મસ્જિદે જવું પડશે ને ચાર 3-4 કિલોમીટર જવું પડશે. અહીંયા તો સૌ પ્રસિદ્ધ છે પણ તોય બધે સબ્ર કરીને અહીંયા કહે છે કે ના આ મારા માટે હરામ છે, હું સબ્ર કરું છું ને અલ્લાહની તરફ રજૂ કરું છું. ઇબાદતમાં સબ્રની જરૂર છે. હવે इस प्रमाणे खराब बोल जरा આપણે સામે વપરાવવામાં આવે છે ત્યારે પણ સબ્રની જરૂર છે. ખુદા કહે છે ફસ્બિર અલા મા યકુલુન, જે લોકો બોલી રહ્યા છે એના પર સબ્ર કરો. મૂકી દે લોકોને બોલવા દે. આપણે જો હયાતીમાં આપણે વાપરીએ તો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ રહેતી છે. મને તક કે તમે વ્યવહાર છૂટે છે ને ભાઈ અંદર મા બાપ દીકરા અંદર મમ્મી અંદર ઝઘડા થાય છે કે એનાથી શરૂ થાય છે? ખરાબ છે, ખરાબ બોલ. જો આપણે ખરાબ બોલ સાંભળીને જો આપણે રહ્યા ના થાય તો તમને દાડે સાથે ઝઘડા થાય. તમને કોણ છે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા બે નબીને મોકલાવે છે. ફિરૌન પાસે કોણ નબી હતા? નબી મૂસા અને નબી હારૂન. એ ફિરૌન કે ઇદ્યા કરે છે અને રબ્બુકુમુલ આલા, હું તમારો સૌથી મોટામાં મોટો રબ છું. ખુદા બે નબીને મોકલાવે છે તબલીગ કરવા માટે અને અવેરનેસમાં દેવા માટે. ખુદા શું કહે છે બે નબીને? કઈ રીતે તમે તબલીગ કરો? ખુદા કહે છે બે નબીને ઇذهبا فإنه كذا, તમે બે જાને નમાઝ જાઓ પછી તું જ્ઞાન કહ્યો છે. Il est ici révélé les sorties de la limite. وقول له قولا لينا, પણ તમે મીઠા બોલતે મસલે વાત કરો. લયન એટલે સારા બોલે. જ્યારે ખુદા એના બે નબીને કે જે ખુદાનો ઇદ્યા કર્યું એને એના નબીને ઓર્ડર આપે કે તમે સારા રીતે તમે બોલજો, મીઠા બોલતે, તો આપણે એકબીજા મમ્મીના અંદર ના બોલી શકીએ સારા બોલ, મીઠા બોલ, યા ભાઈની ધણીના અંદર, યા ભાઈના અંદર, યા બાપ દીકરા, યા મા દીકરી જે હોય. પણ આપણે જ્યારે જોઈએ છે મમ્મી એકબીજા કેવી રીતે બોલે છે. કડવા બોલ, ભારે બોલ, લિમિટ વાજે છે, એકબીજા લાનત ના કરતા હોય. અને આજના જમાનામાં એકબીજાને છે કે મમ્મીનો એકબીજાની લાનત કરશે ને એકબીજાને ઠોકશે. અહીંયા સુધી ભૂગી ગયો છે, દેખાય છે મમ્મી આપણા જમાનામાં એકબીજાને ઠોકશે, એકબીજાને લાનત કરશે, એકબીજાને બદગુમાની કરશે. અને અહીંયા બધા શું કહે છે કે જ્યારે ખરાબ બોલ આવે તો સબ્ર કરો. ફસ્બિર અલા મા યકુલુન વહજુરહુમ હજરન જમીલા. ના કે ખરાબ બોલ બોલ્યો તો હું ગુસ્સાની હાલતને મૂકી દઉં. એવી રીતે એને મૂકું કે je suis cool, એટલે હસતો ચહેરો પર એક્ઝામ્પલ. ના કે હું દેખાડું કે હું છું એવી રીતે એને દેખાડું દેવાનું કે મને કે અસર નથી છું બોલ જે બોલવું એ પણ મને સંભાળે છે. એવી રીતે બધા કે તમે એને એનાથી છેટાડી જાઓ કે સારી રીતે. હિજરન જમીલા. એક કિસ્સો છે જાબિર કે જે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના સહાબા સગવર નબી વાલે તૈયબીન તાહિરીન. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. લગભગ કે છે કે હું સાંભળ્યો કે જ્યારે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કંબળ સાથે નીકળે છે, કંબળ સાથે જ્યારે લોકો નીકળે છે બહાર, ત્યારે એક માણસ કંબળને ઘાત દે છે. આ જો એક તાવીઝ છે, તમે તાવીઝ તરીકે સોંપો છો. તમે આ છે ખરું તાવીઝ કે જે $1000 વાપસ દેતા હોય એના બસ તમે તાવીઝ ના કરો. આ ખરું તાવીઝ છે. આ જો આપણે કે કરો છો તો ઇન્શાઅલ્લાહ કોઈ પ્રોગ્રામ કરતા હોય. શું કારણ કે ખુદા કીધું છે ઉમૈયા તકીના ફેજઅલો મકરજા, કે જે ખુદાને તકવા હાસિલ કરશે તો ક્યાં પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. એટલે ખુદા એને કાપશે પ્રોબ્લેમમાંથી. સવાલ નથી. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. તમે તાવીઝ દેખજો ને આપણે બધા પર પડી જોશે, આપણે બધા એને લાગુ કરે છે. સગા પસંદ આપણી કે સાથ એ કિસ્સો શું છે? કોઈ કંબરને ગાળો દે છે ને ઇમામ અલીના બાજુમાં કંબર જવાબ દેવા જાય છે. આપણે જેમ કંબર લગાવ દે તો उसमें मार्च कंबर અહીંયા આપણે જેવા જશે ભાઈ એ કંબર લગાવ દે તો માં इसमें réaction quoi. Alors que ખુદા કહે છે ફસ્બિર અલા મા યકુલુન, સબ્ર કર. જે લોકો બોલે છે ખરાબ ચીજ બધી યાદ રિએક્શન ના કરો તો શું મૂકી દો લોકોને. એવી રીતે મૂકો કે સારી રીતે. જૈસે કુરાન આયત છે કે જાહેર લોકો હેરાન કરે છે બીજાને તો ઇધા ખાતબુહુમ જાહિલુન કાલુ સલામા. ઓ કોન્ટ્રા લોકો જવાબ ન દેતા સામું કહે છે સલામ તમારો. ઓર્ડર માની કરી રહી છે. આપણે તો કંબરની જગ્યામાં શું કરો કોઈ આવું ગાળો દે તો અહીંયા ઇમામ અલી સામે રોકે છે. મહલાન
Utabas na kar. Calme-toi, relax. Imam qu'est-ce relax. Imam qu'est-ce laisse celui qui t'a insulté par ton silence être humilié. અને જો તાર દુશ્મન humilié કરવું હોય તો એને જવાબ દેવા સમયે humilié નહીં કર. તું ખામોશ રહી જઈશ એ હાલતમાં પોતે humilié થશે એમ પોતે જેટલો પોતે ગાળ દેશે ને સામે કોઈ જવાબ ના દે શું થશે? એ બાબા મોત શું બીમાર આપણે આ તો એટલું બધું કરવું છું પણ આ તો કઈ રિએક્શન છે એટલે મન આંખે આવી ગયો પોતે જ આંખે આવી ગયો એટલે હું ખૂબ ડર ઓછું લીધી. પછી ઇમામ કહે છે calme-toi comme par laisse celui qui t'a insulté par ton silence être humilié de lui-même. Tu rendras par cela non seulement Allah le très miséricordieux content, à કામ કરવાથી પેલું કે તારા દુશ્મન humilié થશે, ખુદા રાજી થશે અને શૈતાન ગુસ્સામાં આવી જશે. પછી શૈતાનનું કામ એ છે ને કે આને હરકત કરાવે કે આને ગાળ દે ઓલાને રિએક્શન કરાવે એટલે બેના આપસમાં ઝઘડા થાય ને પછી એકબીજાના રસ્તામાં બોલ રાખે પછી હશે ટ્રીટ કરતા. તો ખુદા આપણે એક દવા દે છે. ઇમામ આપણે રસ્તો દેખાડે છે. ખુદા કહે છે કે જે બોલે છે એના પર તમે સબ્ર કરો, મગજમાં ના રાખો. 5 મિનિટ પછી તમે ભૂલી જશો કે ભૂલી ગયો ને એ સગા પાસે. Par contre, જો તમે જવાબ દીધા શું થશે? faut prévoir que voilà સુધી કુબિયા આવી ગયો. તો નથી ઘણા ભાઈ ફેમિલીમાં તલાક સુધી કુબિયા શું છે? વધારે ભાગે જીભ. તમને ખબર છે જીભ આપણા હદીસમાં છે કે એકબીજા આપણે જે બધે છે ફોર એક્ઝામ્પલ આંખ ને કાન ને નાક ને બધે એકબીજા પૂછે છે એકબીજાને કેમ છે તને કેમ છે તો બોલો જીભ આવે છે બધાને પૂછે છે આંખ ને નાક ને બધાને કે તમે કેમ છે યાર તમે કેમ છો વચ્ચે પસંદ છે કે તમે બધાને કેમ છે તો લોકો તને શું જવાબ દે છે? જ્યારે તું ચૂપ રહીશ ને ત્યારે બધાને સારું રહેશે. હવે તો કેમ કે બધાને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. સવાલ નથી. તો એની વિધિ કરીશ શૈતાન ગુસ્સામાં આવશે ને ખુદા રાજી થશે ને ઇમામ કસમ કહે છે કે કસમ ખાઉં છું એના થકી કે જી આ દાણાને એવું કહેવું છે કે એના ઝાડને બધું નીકળે છે અને જે જુઓ par celui qui a fondu le grain et a créé l'homme. એવું કસમ ખાઉં છું ઇમામ રેસમ કે જી આ અલ્લાહ છે કે જે ઇન્સાનને બનાવ્યો છે એની કસમ ખાઉં છું rien de la part d'un croyant ne rend son Seigneur plus satisfait que l'indulgence. L'indulgence, c'était il m'a dit jawab na devo. Toujours rester cool, relax. ये जो है तो सबसे सारा में सारों façon से कि पूरा अपना से राजी था et rien que le shaitan plus en colère que le silence et l'imbécile n'est mieux puni que lorsqu'il est totalement ignoré par le silence. Et si imbécile c'est que tu as गुजराती में कैसे बोलो શું કે આપણે ગુજરાતીમાં imbécile કે બોલો હેરો કે બોલો ગાંડો આપણે કે ગાંડો ગાંડાની humilié કરવું હોય તો silence સિવાય બીજું કંઈ સોલ્યુશન નથી. આપણે હકીકતમાં જો આપણે હયાતીમાં આપણે જિંદગીમાં આપણે અપ્લિકેટ કરીએ તો તમને લાગે છે કે બધે લગભગ આપણા ઝઘડા બધે રેઝોલ્વ નથી. 5 મિનિટમાં on règle le problème alors que જો આપણે જવાબ દઈશું તો on sait pas ça peut même provoquer des guerres après là. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. इस बारेમાં હદીસમાં આપણે જોઈએ છે સબ્ર બારમાં toujours આપણે સબ્રમાં છે કે ઇમામ કહે છે ઇમામ બાકર અલૈહિસ્સલાતુ વસલામ કે જન્નત છે જન્નતના અતરાફમાં જન્નતના મુહિતમાં શું છે? એપ્રોવ છે. Le paradis est cerné par des épreuves et patience. જન્નતના અતરાફમાં છે જન્નતમાં મુસીબતો છે અને અતરાફમાં ને patience છે. Celui qui supporte les difficultés de ce monde entrera au paradis. જે સબ્ર કરશે અને મુસીબતને બધે સહન કરશે તો ઓટોમેટિકમાં બધે જન્નતમાં કરશે. Par contre, જહન્નમ છે એના અતરાફમાં શું છે? જહન્નમના અતરાફમાં l'enfer est cerné par le plaisir et le désir, avec les shahwat et le et જહન્નમનું clôture છે. Quiconque se donne son plaisir et que નફ્સને પોતે શહવતને તલબ કરે છે અને પોતે absent નફ્સને તો શું થશે? એના થકી પોતે જહન્નમમાં જશે. એટલે શહવતને પૂરી કરવી હરામ રીતે. શહવત જહન્નમના એક્ઝામ્પલ લખેલું કે જહન્નમનો ભાઈનો છે જો એ પૂરું કર્યું હોય તો જહન્નમમાં
ને મુસીબતો જન્નતને માયનો છે મુસીબતને સબર જો સબર કહે તો આપણે જન્નતનો સબર નબી ને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણે કહે છે કે તમે ખપતું હોય તમારી જિંદગીમાં તમે પ્રોબ્લેમ રેઝોલ્વ કરો તમે ખબર છે કે મેયરમાં સોલ્યુશન શું છે મેયરમાં સોલ્યુશન શું છે અલ્લાહ કહે છે ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور કે પેલું જ સબ્ર કર્યું બીજું માફ કર્યું પોતે કેમ કે માફ કરવામાં સબ્રની જરૂર છે કોઈથી ભૂલ થઈ ગઈ હોય ને મારા કેપેસિટી છે કે હું લઈ રાખું પણ સબ્ર કર્યો એમાં પણ સબ્રની જરૂર છે ખુદા કહે છે કે આ બે ચીજ છે સૌથી meilleur છે et celui qui endure et pardonne cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et des résolutions et de la résolution dans les affaires તમને ખબર કે તમે પ્રોબ્લેમને રેઝોલ્વ કરો તમને કંઈ તાવીજની જરૂર નથી તાવીજ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરો ને થોડા તાવીજ વાળા બધી સમાજમાં આવી જશે ને તમારો પ્રોબ્લેમ રેઝોલ્વ થઈ જશે સવાલ નથી અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ પછી એક સબ્રનો અકસામ પણ છે ઇમામનો દોરનો ઇંતજાર કરવો પણ એક સબ્ર છે પણ કેવી રીતે ઇંતજાર કરવો इंतजार फरज बिसब्र इबादत यानी इंतजार करो इमाम ज़ोहर ने सब्र लिसा है ना कि तोड़फाड़ કરીને इबादत છે કેમ કે જ્યાં સુધી ઇમામ ના હોય સબ્ર કરે આપણે ઘણા કે કીધા હશે કે મારી પાસે કેપેસિટી છે હું સામો દઈ શકું છું પણ ઇમામ ના હોય તો કેમ કરી શકું કોઈ સબ્ર આવી જાય ને ઇંતજાર કરે છે તો આ છે ઇબાદત સૌથી મેયર આપણો ઉમ્મતની ઇબાદત શું છે इंतजार दो કે ખુદા ઇમામનો દોર તાજીલ ફરમાવે હવે આપણે આપણા વાહના સિલસિલામાં બાબતીમાં આવ્યા છે હવે છેલ્લી સબ્રની બીજી કિસ્મ છે એ હદીસમાં આપણે દેખાય છે કે અહીંયા પણ ઇમામ આપણે કહી ગયા છે કે ઇમામ અલી અસલામ નકલ કરે છે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હદીસ છે ઇમામ નકલ કરે છે કે સબ્ર તન રીતથી સબ્ર થઈ શકે સબ્ર અંદર મુસીબતમાં સબ્ર કરવો સબ્ર અલા તાઆતમાં ખુદાની ઇબાદત કરવી એમાં પણ સબ્રની જરૂર છે પછી સબ્ર અને માસિયત ગુનાહની સામે સબ્ર કરવું એ પણ મોટું સબ્ર છે એટલે શું છું તન ફક્ત અહીંયા ઇમામ બયાન કરે છે કે પેલું સબ્ર શું છે મુસીબતમાં જ્યારે મુસીબત આવે ત્યારે સબ્ર કરવાનું જ્યારે તાઆતની વાત આવે કેમ કે સવારને વહેલું ઉઠી આપણે નિંદર આવતી હોય સબ્રની જરૂર છે કે હું ઉઠું અને અલ્લાહની ઇબાદત કરું એ કેમ કે જે વધારે પસંદ છે ખુદાને સોલાત લઈને કરવું હવે કે મારા પાસે સોલ્યુશન છે કે હું બીજું કામ કરવું કે મોજ મજા કરવા જાઉં હું સબ્ર કરી લઉં ને આ કરું છું શું કારણ છે કેમ કે અલ્લાહ યુહિબ્બુ સાબિરીન ખુદાને ગમે છે કે સબ્ર કરો અલ્લાહ સાબિરીન ખુદા જે સબ્ર કરે છે લોકો સાથે છે વબશિર સાબિરીન સારા સમાચાર જે સબ્ર કરે છે અહીંયા સબ્ર છે અને છેલ્લું સબ્ર શું છે કે મારા સામે ગુનાહ છે હું સબ્ર કરું ખુદાને રાજી કરો આપણે જ્યારે જોઈ આ હદીસમાં કે મુસીબતમાં સબ્ર તાઆતમાં સબ્ર ને ગુનાહમાં ના પડવું સબ્ર છેલ્લે એક હદીસ છે અહીંયા પણ ઇમામ બાકર ઇસ્લામ કહે છે સબ્ર બે કેટેગરીમાં આવે છે અહીંયા પણ ઇમામ બીજા આમ રસ જોઈ છે ઇમામ શું કહે છે સબ્ર અલલ બલા અને બલા આવે કે સબ્ર કરવું હસન છે જમીલ છે અને સારું છે ને બહુ સારું કહેવાય પણ એનાથી વધારે શું સારું છે સબ્ર કે હરામ આપણે ના છે મુસીબતમાં સબ્ર કરવું સારું છે પણ જરા ગુનાહના સામે હોય ને સબ્ર કર્યા તો એ વધારે ઇમામના નજરમાં સારું છે હકીકતમાં એ છે કે આપણે ગુનાહથી બચી જાય તો પછી બીજું બધું ઓટોમેટિકમાં રેફર થઈ જાય છે કેમ કે જ્યારે નફ્સ પાક હોય તો ઓટોમેટિકમાં આપણે ચોખ્ખું દેખાય જ્યારે આપણે ભીતરનું મિસાલ લઈએ શીશાનું મિસાલ લઈએ કે જ્યારે બેઠું હોય હોશિયાર હોય તો આપણે ના દેખાય કે દુનિયાનું સોલાઈ કેવી રીતે કરે છે પણ જ્યારે આપણે પાક કરશો તો હવે ચોખ્ખું દુનિયા ઘર છે ઘરમાં તો દિલ એમ જ છે દિલ આપણે સાફ કરશો દિલ ક્યારે સાફ થઈ જાય ગુનાહ ના કરે ત્યારે જો દિલ સાફ થઈ ગયો તો ઓટોમેટિકમાં ખુદાનું દોર છે ને આપણે દિલમાં ઘર છે ને આપણે ચોખ્ખું દેખાશે સર્વ
શખ્સિયતમાં આપણે આવે એ શખ્સિયત કેવી શખ્સિયત હતી કે 18 વર્ષ સુધી જિંદગી ગઈ અને 18 વર્ષ સુધી તમે જો કેવી જિંદગી પૂરી ગઈ કે આખો એનો સંભળ જિંદગી હતી કે તમે જો ઝહરાની જિંદગી કેવી હતી સૌ સારી જિંદગી હતી ખુદ પોતે એના ઘરમાં કામ કરતા હતા કે જે ખુદા એના બરકતથી નબીને ઇમામ અલી ઇસ્લામને હરકત કર્યા હોય એ બીબી એના ઘરમાં બધે કામ કરતા હોય અહીંયા સુધી લોકોની હાલત હતી ઘણી ઘર ખાવાનું એટલે નહોતું લોકો આમ બધા સબ્ર કરી રહેતા તો કોઈ તો શિકાયત નથી કર્યો બધા ધની પાસે કેમ આમ એમાં સબ્ર નથી તમે જો બધી આફતો કરી કેવું નેચરલ બીજી સહારા ઉપર આપણે ઊંચું કરે કે જ્યારે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની રહમત થાય છે જ્યારે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ શહીદ થાય છે અને તેમની દફન ક્રિયા નહોતી થઈ હતી મુસલમાનો લોકોની આહાથી ફરી જાય છે અને સકીફામાં ભેગા થાય છે લોકો એ ટાઈમમાં ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ મશગુલ હતા રસૂલુલ્લાહના ગુસ્લ કફન અને દફનની તૈયારીમાં અને બીજી તરફ મુનાફિકીન લોકો હુકુમતની ગસબ કરવા માટે સકીફામાં ભેગા થાય છે અને લોકો અબુ બકરને ખિલાફત માટે ઇખ્તિયાર કરે છે તેના પછી ઉમર પહેલા ખલીફા પાસે આવે છે અને તેને કહે છે બધાએ બૈયત કર્યા છે સિવાય અલી તેમના કુટુંબો અને બીજા અમુક તેના સાથીદાર પછી બૈયત નથી કર્યા કોઈને મોકલાવો અલી પાસે તેની બૈયત લેવા માટે અબુ બકર કુનફોદને એના સાથે અમુક લોકોને ઇમામની તરફ મોકલાવે છે ઇમામની ઘર તરફ જ્યારે કુનફોદ ઇમામના ઘરના દરવાજામાં પહોંચે છે ઇજાઝો માંગવા માટે ત્યારે ઇમામ ઇજાઝો નથી આપતા તેને કુનફોદ તેના સાથીઓને ખલીફા પાસે પાછા મોકલાવે છે અને કહે છે કે અલી તે લોકોને ઇજાઝો નથી આપતા તે સમયમાં ઉમર હુકમ આપે છે કે પાછા અલીના ઘરે જાઓ તમે અને જો ઇજાઝો ના આપે તો તમે ઇજાઝો વગર ભાગી જાજો પાછા ઘરના દરવાજામાં પહોંચે છે અને ઇજાઝો માંગે છે લોકો પણ આજ ફેરે બીબી ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા જવાબ આપે છે અને તે લોકોને ઇજાઝત નથી આપતા જવા માટે આ લોકો પાછા વળે છે તે લોકોને ખલીફા પાસે એ ટાઈમમાં ઉમર ગુસ્સામાં આવે છે ગુસ્સાની હાલતમાં હુકમ કરે છે કે બર્તનને ભેગા કરો લાકડાને ભેગા કરો શું કરવા માટે તે લાકડાને લોકો લઈ જાય છે બીબી ઝહરાના ઘર તરફ લાકડાને બીબી ઝહરાના દરવાજાના બાજુમાં લોકો રાખે છે અને ઇમામ અલી ઇસ્લામને ઉમર જોશથી હુકમ આપે છે કે અલ્લાહની કસમ આપું છું યા અલી બૈયત માટે નીકળો જો નથી નીકળ્યો તો તારા ઘરમાં આવું છું આ મરહૂમ તૈયાર થયો છે એ ઘરને મારવા માટે જ્યાં જિબ્રાઈલ નાઝિલ થતા હતા જ્યાં અલી અને ફાતિમા અને હસનૈન છે એ ઘરને તૈયાર છે બધે મારવા માટે ઇમામ બૈયત માટે નથી નીકળતા ઉમર હુકમ આપે છે કે આગ રાખો ઘરમાં પાયનામાં આગ લગાવી છે બીબી ઝહરા પાયનાના પછવાડે હતા અને કોશિશ કરતા હતા લોકોને રોકવાની ટાઈમમાં ઉમર પાયનાને જોશથી ધક્કો આપે છે બીબી પાયનાના પછવાડે છે જોશથી ફિસાર આપે છે બીબીને અને બીબી ભાઈના પછવાડે પીટાઈ જાય છે અલ્લાહુ અકબર બીબી ઝહરા ભાઈના પછવાડે દબાઈ જાય છે અને એમને ચોટ લાગે છે ભાઈનાની અલ્લાહુ અકબર બીબીના કોટ તૂટી જાય છે બીબીના બાહુ તૂટી જાય છે આ ફિસાર થકી બીબીને કસવા વર થાય છે મોસીબ શહીદ થાય છે ઉમર તરવારથી કે જે હતી તેના ફૂરોમાંથી બીબીને મારે છે તેના બાહુમાં અને બીબીને પ્રવાસથી પણ મારે છે અને હુકમ આપે છે કે બીબીને પ્રવાસી મારવામાં આવે ત્યારે બીબી ફરિયાદ કરે છે બાબા યા રસૂલલ્લાહ અને કહે છે અરે બાબા જો તમારા જવાબ પછી મારા ઉપર આ બે લોકો થકી શું સુલમ થઈ રહ્યું છે પછી ઉમર હુકમ આપે છે બીબીને પ્રવાસથી મારવાનો બીબીને પ્રવાસો લાગે છે અને બીબી જખમી થાય છે રસૂલ જખમી થાય છે અલ્લાહુ અકબર શેખ મુફીદ તેની કિતાબ અલ-ઇખ્તિસાસ માં નકલ કરે છે ઉમર જ્યારે ઘરમાં ગવે છે ત્યારે બીબીને લત્ય છે તેના પેટમાં અને તેના થકી બીબીની કસવા થાય છે અને મુહસિન શહીદ થાય છે
પછી જોસ્તી બીને તમામ સુધીએ છે અલ્લાહુ અકબર લعنતુલ્લાહ અલલ કૌમિલ ઝાલિમીન وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على الظالمين اللهم الآن كل ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وأكرم بعد عنه على ذلك اللهم الآن صنمي قريش اللهم الآن من ظلم على فاطمة وأبيها وبعلها ووليها لا يا أمر مجلسنا بركتك أمر بأمر بركتك يا ابن بخشيا لا يا أمر الإمام وسلم الشفاء تقبل المغفورة وسلم كل بخشيا أرجع حاجته السيد جماعة مسائل بدائل دور قريقا لا يا हमने तौफीक आपके हमेशा हमें अहल बैत गम्मा हमें शिकत करे नामशो करे खुदाया हमसुना बरकत तक खुदाया कि जे मोमिन और मोमिना तक दुनिया में से जे मुसलमानों से बजाय हिफाजत वाला खुदाया हमारे इमाम के जी इंतजार में से तेना बहुत मताजिर फरमाओ खुदाया हमें बजाय तेना अंसार में से शामिल फरमाओ खुदाया हमारा मजलिस ने हमारा हसनात में तो साबित कर हमारा मजलिस कर से कि जिस आरोग्य से हमारा तो लकीन आके जिस करीम के हमारे जिनसे हमें मिली शफात कर हमारा मके हमारा गुनाह ने माफ कर आवे खुदाया हमारा जितना मरहूम से खुदा ने बख्शिया मरहूम ने बख्शाओ मके सूरत मुबारक सुबह के करीम खुदा ने फिर तलब कर खुदाया सूरत फातिहा में बरकत रखे और मरहूम ने बख्शिया हमें लोगों ने रहमत में शामिल फरमाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला Ya Hussein, 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 Maurice of the South Quran. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. मेरी बीबी मेरी बीबी तेरे दर पे इस्तिगासा है तेरा ममनून मेरी शहजादी ये जहां सारा है या ज़हरा या हमें हिफ्ज़ और अमान दे दे अपनी चादर का साए बांध दे तेरी कुदरत में क्या नहीं बीबी तू जिसे चाहे दो जहां दे दे या ज़हरा मेरी बीबी आंसुओं ने दुआ मांगी है तेरी तस्बीह पर के दिल ने तुझे पुकारा है या ज़हरा या ज़हरा या कर्ज मकरूज़ का अदा कर दे मुफलिसों का नसीब वा कर दे जिनके गोदी भरी नहीं बीबी उनको औलाद तू अता कर दे या ज़हरा
ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। फर्श मजलिस पे और मुसल्ले पर हर जवां के रहा है रो रो कर। हम रहे ना रहे मगर बीबी ता क़यामत रहे गमे सरवर या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। दुनिया न समझ पाए तुम्हें उम्मे अबीहा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा। ज़हरा के जनाजे पे अली पढ़ते थे नौहा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा। ज़हरा के जनाजे पे अली पढ़ते थे नौहा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा। ज़हरा के जनाजे पे अली पढ़ते थे नौहा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा। दरबार में जब अपना फितक मांगने पहुंची सब कुर्सी नशी लोग थे, तू तन्हा खड़ी थी। दरबार से घर आई करते हुए गिरिया या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा। ज़हरा के जनाजे पे अली पढ़ते थे नौहा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा। बाबा की जुदाई का अलम पहले उठाया फिर बाद में मोहसिन भी गया आपका मारा। दो लोगों के गम आपका नाजुक सा कलेजा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा। ज़हरा के जनाजे पे अली पढ़ते थे नौहा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा। कैसे ये सितम आप पे लोगों ने किए हैं, साबिर है बहुत फिर भी अली चीख उठे हैं। 18 बरस में ही हुई आप ज़ईफ़ा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा। ज़हरा के जनाजे पे अली पढ़ते थे नौहा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या